알로하 하와이브로 하와이 한 주간 현지 소식 전해드리겠습니다. 녹화일은 하와이 시간 10월 10일이고 저는 제이크입니다. 오늘 전해드린 소식은 10월 15일부터 하와이 관광 재개방, 오아후 섬 코로나 대응 전략, 드라이브 스루 할로윈, 하와이 부동산 소식으로 진행하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 코로나 바이러스가 하와이에 확산되면서 지난 3월부터 하와이로 들어오는 입국자에 대해 14일간의 자가격리 조치가 시행되면서 사실상 하와이 여행이 문을 닫은 상태였어요. 그로 인해 한국에서 오는 하와이 직항 노선도 운행이 중단된 상태이고요. 사실 하와이는 누구나 다 아시다시피 관광업이 가장 중요한 경제 수입원인데 관광객이 줄어듦에 따라 하와이 경제에 엄청난 피해를 준 게 사실입니다. 하와이는 그동안 2번의 경제 셧다운을 시행했고 아직은 1일 코로나 신규 확진자 수가 2자리 수이지만 이제는 관광을 더 이상 문을 닫아서는 하와이 로컬 경제를 돌이킬 수 없는 상태로 만들 수 있다는 주지사의 결정에 의해 다음 주 목요일 10월 15일부터 조건부 하와이 입국자를 14일 자가격리 없이 받아들이기로 결정했습니다. 내용은 다음과 같습니다. 하와이 도착 시 12시간 안에 코로나 음성 판정을 받은 입국자는 14일 자가격리를 면제해 준다는 내용이에요. 하지만 하와이 섬 간 이동에 대해서는 각 섬 시장들은 다른 의견을 갖고 있는 게 문제입니다. 다른 섬에 도착 시 코로나 검사 음성 진단서를 갖고 있다 하더라도 섬 도착 후 72시간 안에 2차 코로나 검사를 시행하자는 내용이에요. 물론 하와이 주지사는 반대 의견을 내놓은 상태이고 각 섬 시장들과는 의견의 일치를 보지 못한 상태입니다. 2차 검사를 하자는 이유는 아무래도 하와이 오아후 섬에 도착 후 코로나에 노출될 가능성이 있다는 얘기지요. 하와이 섬들 중에 오아후 섬이 아직까지는 확진자가 제일 많은 상태입니다. 하지만 오아후 섬을 거치지 않고 바로 이웃섬 빅아일랜드 마우이로 들어가는 입국자는 코로나 사전검사 음성 진단서가 있으면 2차 자가격리를 면제해 줍니다. 그럼 관련 뉴스 직접 들어보겠습니다. The pre-travel testing program will start in just 8 days as planned, with just one negative test required to skip quarantine. Even the health department says that's not enough to keep the virus out. We start our team coverage with Ben Gutierrez. The Safe Travels program is set to begin next week, Thursday. It would allow travelers who test negative within 72 hours of arriving here to skip the mandatory 14-day quarantine. We all know that it won't be a huge surge, but it begins the process of restoring our economy. That would be a surge of trans-Pacific visitors, whose record arrival numbers have plummeted since the pandemic and travel restrictions began. They'll be welcomed back on October 15th, providing they test negative. Government, airlines, private sector, hospitality industry, and other businesses are using the October 15th date to focus our efforts on ensuring the health and safety of our community. At the moment, tremendous amount of work is going in bringing back employees who were furloughed back in March, who are looking forward to returning to their jobs. There are concerns that one test won't be enough and that arrivals should undergo a second test after they get here. The Department of Health supports additional testing for travelers entering our state, and a second test should be added as soon as testing capacity and logistics make this feasible. Health Director Dr. Libby Char says Hawaii is getting an allotment of 27,000 tests a week from the federal government, or some 420,000 tests through the end of the year. But she says those tests are mostly spoken for. The initial batch is earmarked for long-term care facilities, and the secondary batch is earmarked for use in the schools.
We have a little bit of flexibility, but that's primarily what it's for. To avoid straining the testing capacity, Lieutenant Governor Josh Green wants to conduct random surveillance testing on about 10% of arrivals, in part to ensure that infected visitors aren't slipping through. He believes returning residents should get the second test. A lot of people want to know before they go back to work here in Hawaii with absolute clarity that they're negative. As for inter-island travel, the governor says a 2-week quarantine is still needed to protect neighbor island families from the surge of cases on Oahu. Ben Gutierrez, Hawaii News Now. 네, 다음 뉴스입니다. 호놀룰루 시장은 관광 재개방에 맞춰 오아후 섬에 시행되고 있는 코로나 관련 제약을 다소 완화시킬 수 있다는 뉴스를 전해주었습니다. 그동안 오아후 섬에 시행된 코로나 관련 2차 경제 셧다운에 대해 하와이 주민들이 주정부에 엄청난 불만을 표시했어요. 그 내용은 아무래도 매뉴얼이나 계획 없이 경제를 셧다운해서 하와이 로컬 비즈니스를 망가뜨렸다는 얘기예요. 그럴만도 하죠. 코로나 확진자가 갑자기 늘어나니 바로 2주간 경제를 셧다운한다고 하고 다시 2주 연장하고 비즈니스 하는 사람들 입장에선 그냥 죽으라는 얘기나 마찬가지지요. 그래서 오아후 시장은 이런 불만을 감안해서 나름대로 코로나 대응 방안을 마련했습니다. 바로 4단계 코로나 대응 전략. 현재 오아후 상황은 1단계에 있고요. 총 코로나 대응 단계는 4단계로 구성되어 있는데 연속 7일간 코로나 확진자 및 코로나 검사 확진율을 가지고 코로나 대응을 하겠다는 내용입니다. 이는 하와이 주민이 매일 업데이트되는 코로나 관련 내용을 보고 현재 위치 어떤 단계에 있는지 확인을 하고 다음 단계로 넘어가면 어떤 조치들이 취해지는지를 예상할 수 있다는 내용인데요. 보시면 현재 1단계는 7일간 평균 코로나 신규 확진 수가 100명 이상이고 코로나 검사를 한 검사에서 확진율이 5% 이상일 경우에는 1단계, 2단계는 1일 확진자 수가 50명에서 100명 사이 그리고 확진율이 2.5에서 5% 사이일 경우에 2단계에 해당됩니다. 지금 하와이는 위에서 보시다시피 1단계에 해당되고요. 7일 평균 확진자 수가 73명, 3.2%, 다음 주에는 2단계로 넘어갈 수 있다는 얘기입니다. 1단계와 2단계의 가장 큰 차이는 아케이드, 게임방, 게임룸, 복합공간이라고 보시면 되고요. 1단계에서는 문을 닫은 상태이지만 2단계에서는 전체 수용 인원의 25%까지 수용할 수 있다는 얘기입니다. 그리고 헬리콥터 투어, 현재는 운영이 안 되지만은 2단계는 수용 인원의 50%까지 할 수 있습니다. 리걸 숏텀 렌털, 이는 단기로 집을 빌려주는 걸 얘기하는데요. 1단계에서는 허용이 안 되었지만 2단계에서는 허용이 됩니다. 2단계부터는 하와이 민박을 이용하실 수 있다는 얘기예요. 그리고 퍼스널 케어 서비스, 이거는 네일 아트라든지 미용실, 마사지 샵 이런 것들도 허용이 됩니다. 네, 다음은 10월 31일 할로윈 데이를 맞이해서 할로윈 관련 뉴스를 전해드리겠습니다. 10월 30일이면 할로윈 데이로 특히 어린이들이 이날을 1년을 손꼽아 기다릴 정도로 특히 미국에선 인기 있는 명절인데요. 특히 아이들이 부모님 손을 잡고 할로윈 복장을 하고 동네 이웃집들을 방문해서 트릭 오 트릿 하면서 사탕을 받는 풍습이 유명한데 올해는 코로나 확산으로 인해 이 풍습에도 변화가 있을 것 같네요. 일명 드라이브 스루 할로윈. 내용은 차를 이용하라는 얘기예요. 아이들은 차량 뒷좌석에 앉아서 차에서 내리지 않고 이웃집으로 이동을 하면 이웃 주민이 사탕을 봉지가 아닌 쟁반에 담아 아이들이 창문을 통해서 사탕을 집게 하자는 내용인데요.
이거 재미없겠어요. 저 같으면은 안 할 것 같아요. 일부는 이번 할로윈 행사를 내년으로 미루자는 얘기도 있습니다. 다음 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다. 하와이 부동산 소식입니다. 코로나 확산으로 인해 하와이 주택거래 시장에도 변화가 있다는 내용입니다. 사람들이 재택근무나 집에서 보내는 시간이 많아짐에 따라 큰 집을 선호하고 실제로 부동산 거래도 큰 집 거래가 예년보다 늘었다는 얘기예요. 9월 단독주택 평균 매매가가 작년 대비 77만 달러에서 88만 달러로 평균 13% 증가했다고 하네요. 주택 크기도 2000평방피트, 한국으로 따지면 56평 정도 이상 단독주택이 9월 기준 38% 증가했다고 합니다. 현재 미국의 저금리로 고소득 가구가 더 크고 비싼 집을 살 수 있다고 하네요. 반대로 저소득층은 경기 침체로 큰 타격을 입고 있다고 하니 코로나가 사회 빈부격차를 더 넓히고 있지 않나 생각합니다. 네, 지금까지 하와이 한 주간 뉴스, 저는 제이크였습니다. 다음 주에도 더욱 생생한 뉴스로 찾아뵙도록 하겠습니다. 이어서 오아우 샌디비치 동영상 즐감하시고 구독과 좋아요는 사랑입니다. 감사합니다.